हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश। हे पूरन हे सर्ब मैं दुख भंजन गुण तास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान जाकै सदा बबेक। हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार। हे संता कह सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए। नानक दीजह नाम दान राखो हिय परोए। हे ठाकुर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए। नानक दीजह नाम दान राखो हिय परोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग हो जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालक बाणी के बोहित। मेहरां दे दाते बख्शिशां दे भंडार। वालिए कुल आलम राजान राज पानान पान। देवान देव उपमा महान। धन 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 सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी महाराज की पावन पवित्र मुकद्दस गोद अंदर हाजरीन होए बैठे गुरु सवारे सत्संगी जनों वडभागे हाँ। गुरुदेव ने सतसंग दियां घड़ियां बख्शिश कीतियां ने। धन सतगुरु श्री गुरु रामदास पातशाह जी महाराज के दर तो बरसाया रागी जत्ता अति सत्कारयोग भाई गुरमेल सिंह भाई कुलदीप सिंह भाई जगजीत सिंह तिन्हां दे समुचे रागी जत्थे पासों बहुत रस भिन्नी आवाज दे विच इलाही बाणी दे कीर्तन दा आनंद माणिया है। अखीरला शब्द भाई साहब गायन कर रहे सन। संसार अरोगी नाम दारू मैल लागै सच बिना। जदों आपां अगली पंक्ति वाल ध्यान देंदे हां हजूर किरपा दे घर विच आके बख्शिश करदे हां कहन लगे गुरवाक निर्मल। किन्नी को निर्मलता आई है। हजूर कहन लगे गुरु दे बचनां नूं जीवन दे विच कमाया जीवन दे विच प्रकाश हो जांदा है चानना हो जांदा है सदा चानन। नित साच तीरथ मजना। ध्यान दे आज अगली पंक्ति वाल हजूर कहन लगे साच ना लागै मैल। जदों सच मैला ही नहीं हुंदा ते फिर भाई किनू धोण वास्ते जांदा है। क्या मल धोई है। सच्चे पातशाह जी महाराज जे धोण की लोड़ नहीं ते कीता की जाए। हजूर कहन लगे गुनाहार परोए। रब दे दैवी गुणां नूं अपने सुभाअ दा हिस्सा बना ला। सज्जे खब्बे जाके परेशान होने की लोड़ ही नहीं। ते मेरे ख्याल दे विच जदों आपां इस शब्द दे आगाज वल ध्यान देंदे हां ते मेरे हजूर ने बड़े ही स्पष्ट अल्फाज संसार दे सन्मुख रखे। ते ओ कंसैप्ट है धार्मिक जगत दा
जिस ने संसार दे सन्मुख एक चानण मुनारा बन के अपना प्रकाश खिलारिया। ते मेरे हजूर कहंदे ने, ओ दुनिया दे लोगो, तीरथ नहावन जाओ, तीरथ नाम है। जे सची मुची तीर्थां दा इशनान करना है ते ये चेते रखिया जे, सारियां दे जेहन विच पंक्ति होवेगी, जरूर बोलिया जे। फिर आपां शब्द वल आउने आ। जपजी साहब दी पावन पवित्र बाणी विच महाराज संसार उत्ते ये किरपा बख्शिश करते ने। ते बंदा अज भी 21वीं सदी अंदर भी हैरान है भी ये एवें पॉसीबल है, एवें हो सकता है। हजूर कहन लगे क्यों नहीं हो सकता महाराज, करना की पएगा। पहला काम ते जिहड़ा तुसीं हुण इस वेले गुरु चरनां च बह के कर रहे हो, ये पहला स्टैप है। इस तो अगला पड़ाव किहड़ा है? हजूर कहन लगे सारी जिंदगी सुनदा ही ना रही, मन करके किते गुरु दे बचनां नूं कमा भी लई, मन भी लई। ते जदों मन्नेगा ते तेरे मन दे विच गुरु दे प्रति, धर्म दे प्रति विश्वास वधेगा, भरोसा वधेगा ते तेरे अंदर भावना पैदा होएगी, प्यार पैदा होएगा। ते इन्हां तिन्नां गल्लां दे सुमेल दे राहीं तू यकीन करी, तू भी कदे सोचिया नहीं होना भी जिन्नियां कु नियामतां गुरु नानक पातशाह जी महाराज तेरे वास्ते लैके बैठे ने, तू हैरान रह जाना है। सारे बचन किरपा करिया जे सुनिया, मन्निया, मन कीता, भाओ। सच्चे पातशाह जी महाराज फिर की होएगा? हजूर कहन लगे अंतरगत तीरथ मल नहाओ। ते ये भी बोल बड़े ही स्पष्ट ने। जदों महाराज ने कहा तीरथ नहावा, मैं तां ये काम करा जे तिस भावां, जे अजिया करन नाल सच्चे पातशाह मैं तुहानू भा जावां, मैं तुहानू चंगा लग जावां, मैं तुहाडे दर दी प्रवानगी हासिल कर सकां। ते गुरु प्यारी साध संगत, धार्मिक जगत दा जिहड़ा वरतारा है, इहदे विच खेड साडी मर्जी दी नहीं है, साडी मौज दी नहीं है। इसे वास्ते मेरे हजूर ने गुर प्रसाद, गुरु किरपा दा जिक्र करदियां होयां दुनिया नूं इह समझाउणा कीता, प्रभ कीजै कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे, हों तुमरी करो नित आस, प्रभ मोहे कब गल लावेंगे। धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन साहब पातशाह जी महाराज गौड़ी 52 अखरी दे सिरलेख थले जड़ा शलोक ते ओदी नाल लगदी पौड़ी संसार दी झोली विच पाई है। समा बहुत सीमित है ते मैं कोशिश करांगा जो मेरे पातशाह जी महाराज ने त्रुट के संसार दी झोली विच पाया है, वो साडे अमल दा, साडे सुभाਅ दा, साडे जीवन दा हिस्सा बन सके। हजूर किरपा बख्शिश करदियां कहन लगे, भाई याद रखिया जे इस ब्रह्मंड दी सुप्रीम पावर अकाल पुरख परिपूर्ण परमेश्वर है। ते मेरे ख्याल विच जिवें जिवें साइंस, जिवें जिवें विज्ञान वधदा जा रहा है, धार्मिक जगत दे वरतारे नूं समझना सौखा हो गया है। आप हैरान रह जाओगे सुन के। युग तब्दील होया। जदों पहला किसी ने प्रैस लानी सी ते उन्हों जड़ियां मुढ़लियां चीज़ां चाहिदियां सन, नंबर 1 दे उत्ते कागज़ होवे, प्रिंटिंग प्रैस होवे, उहदे तो बाद लखारी होण, ते फिर जड़ा कुछ उन्हां दे हत्थ आवे ते खास तौर दे उत्ते सतापती धिर दे नाल रल के वो लोग फिर अपनी गल दुनिया दे सन्मुख परोसदे सन। जदों वक्त ने अपनी करवट बदली ते गुरु प्यारी साध संगत, नतीजा की निकलिया? मेरे ख्याल दे विच दुनिया भर दे विच सब तो वड्डा सोशल मीडिया साधन है, जिहदे विच जड़े बंदे उस धिर नूं चलाउण वाले ने वो कोई भी एक्टिविटी लिखण नूं लै के, कागज़ नूं लै के बिल्कुल नहीं करदे। पर वो वरतारा इस हद तक कामयाब होया, किन्ने मुल्कां दे विच जड़ियां सरकारां ने वो इस साधन दे राहीं तब्दील कीतियां गईयां। अगली बेनती
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਊਬਰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਆਪਣੇ ਵਲਵਲੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਜਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਧੁਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਖਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਰ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਲਵਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੂਰਕ। ਵਿਆਪਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੰਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੇ। ਸਭਨਾ ਉਪਰ ਨਦਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਕਿਸੈ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਹੈ ਕਨੇਰੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਸਭ ਉਪਰ, ਜਿਹਾ ਭਾਉ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਈਐ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਿਆਂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਣੇ ਜੇਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਈਵਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੁੜੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਤਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਵਗੁਣ ਕਮਾਨ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ,
ਉਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਜਣਾ ਐ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਐ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਤਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ, ਹੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਮਨ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਲਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਜਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਿੱਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਐਡੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਮਾਤਮ, ਸੋਗ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਇਕੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਰ ਨਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਮਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਲੋ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੱਥ ਕਲਮ ਅਗੰਮ ਮਸਤਕ ਲਿਖਾਵਤੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਲਈ ਸੀ, ਏਕ ਅਨੇਕ ਵਿਆਪਕ ਪੂਰਕ ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਸੋਈ, ਮਾਇਆ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਬਿਮੋਹਿਤ ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ। ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਮਿੰਟ 5 ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾੜਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਲੇ ਜਾਂਜੀ ਕਰ ਮਹਿਮਾਨਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ ਲੈਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਰਾਦਰੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਐਡੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੂਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹਿਭੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਧਾਗਾ ਭਾਵੇਂ ਮੋਤੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੋਤੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਾਗਾ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਯੂਸੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪੀਨੈ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀਨੈ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ, ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਿੜਾਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਓਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਵਣ ਜਾਣ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਕ ਅਨੇਕ ਵਿਆਪਕ ਪੂਰਕ, ਜਤ ਦੇਖੋ ਤਤ ਸੋਹੀ, ਮਾਇਆ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚਿੱਤਰ ਬਿਮੋਹਿਤ, ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸੂਤ ਏਕ ਮਨ ਸਤ ਸਹੰਸ ਜੈਸੇ, ਓਤ ਪੋਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਸੂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਾਗਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋ ਤੈ ਹਜ਼ੂਰ, ਦੂਰ ਕਤੂ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬਤਰ ਮੈਂ, ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮਾਯੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਓਵਰਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਬਕ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਯਾਦ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ
ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਧੀ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਭੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਲਾਮੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਲੱਭੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾਨਾ ਸੱਜਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ 52 ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 2 ਪਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਧ ਮੁਕਾ ਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ